பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி காரணமில்லாத பக்தி. பல காரணங்களுக்காக பக்தி புரிந்தாலும் முக்தியை வேண்டி பக்தி செய்வதே இவற்றில் சிரேஷ்டமாகும். ஞானத்தினால்தான் நேரடியாக முக்தி கிடைக்கும். ஈஸ்வர உபாசனையாகிய பக்தியால் அல்ல என்பதே ஸ்ரீ சங்கரர் முதலிய அத்வைத ஆச்சாரியர்களின் கருத்து. முக்தி என்றால் என்ன? விடுபடுவது என்று அர்த்தம். விடுபடுவதைத்தான் தமிழிலும் வீடு என்று சுருக்கி சொல்கிறார்கள். எதிலிருந்து விடுபடுவது? சம்சாரத்திலிருந்து விடுபடுவதுதான் முக்தி. மறுபடி பிறந்து கொண்டும் செத்துக்கொண்டும் இல்லாமல் நித்தியமான சத்திய நிலையை அடைவதுதான் முக்தி. மனசு என்று ஒன்று இருப்பதால் தான் சம்சார பந்தம் தெரிகிறது. மனசு மறைந்தால்தான் பந்தத்திலிருந்து விடுதலை. ரூபம், குணம் இவை இருக்கிற வரையில் இவற்றை அனுபவிக்கிற மனசும் இருக்கத்தான் செய்யும். பக்தி செலுத்துகிற போது ஈஸ்வரனுடைய ரூபம், குணம் எல்லாவற்றையும் மனசினால் அனுபவிக்கிறோம். பக்தி நிலையிலும் பலவிதமான உணர்ச்சிகள், பரவசம், ஆனந்தம், அழுகை எல்லாம் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. மனசு அதற்கு ஆதாரமான வஸ்துவில் கரைந்து போய் அந்த ஆதார வஸ்து மட்டும் நிற்கும் போதுதான் எந்த மாறுதலும் இல்லாத சாந்த நிலை, முக்தி அல்லது மோட்ச நிலை சித்திக்கிறது. இந்த மனசுக்கு ஆதாரமாக இருக்கிற ஆத்மா என்பது என்ன என்று அனவரதமும் விசாரம் செய்து கொண்டே இருப்பதுதான் ஞான மார்க்கம் என்பது. இதே விசாரத்தில் மனசை முழுக்கினால் கடைசியில் ஈஸ்வரானுகிரகத்தினால் மனசு மறைந்து ஆத்மா இன்னதென்று தெரிந்து விடுகிறது. ஆத்ம சாட்சா்காரம் என்கிற அந்த நிலையை விடுதலை அல்லது முக்தி என்று தெரிகிறது. ஆனால் கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் பக்தி பண்ணிக் கொண்டிருந்தால் முக்தி பெறலாமே என்று பாடுகிறார். வைகுண்டத்துக்கு போவதுதான் முக்தி, கைலாசத்துக்கு போவதுதான் முக்தி என்பவர்களைப் போல் இவர் சொல்லவில்லை. அந்தந்த தேவதைகளிடம் பக்தி செலுத்தினால் அதற்குரிய லோகத்துக்கு, வைகுண்டம், கைலாசம் போன்றவற்றுக்கு செல்லலாம். துவைத்திகளும் விசிஷ்டாத்வைத்திகளும் இதையே முக்தி என்பார்கள். ஆனால் இங்கேயும் ஈஸ்வரன் பக்தன் என்கிற பேதமும் அதை அனுபவிக்கிற மனசின் ஆட்டமும் இருக்கத்தான் செய்யும். எல்லாம் ஒன்றுபட்டு போகிற அத்வைத முக்தி இதற்கு வேறானது. கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் அத்வைத்தியாக இருந்தும் இப்படி பாடுகிறார். அவர் மட்டுமில்லை, ஞானம்தான் முக்திக்கு நேர் சாதனம் என்று சொன்ன அத்வைத பரமாச்சாரியரான சங்கரரே நிறைய பக்தி ஸ்தோத்திரம் செய்திருக்கிறார். க்ஷேத்ராடனமும் தீர்த்தாடனமும் செய்திருக்கிறார். ஷண்மத ஸ்தாபனம் என்று 6 வித மூர்த்திகளின் வழிபாட்டை நிலைநாட்டியிருக்கிறார். அவருடைய மடத்தில் வந்துள்ள நாங்களும் மணிக்கணக்காக மூர்த்தி பூஜை பண்ணுகிறோம். இது ஏன்? ஆத்மா எப்படி இருக்கும்?
என்று மனசுக்கு தெரியாது. மனசே ஆத்மாவிலிருந்துதான் முளைத்திருக்கிறது. எனவே இந்த மனசால் ஆத்மாவை எப்படி அளக்க முடியும்? மனசு மறைந்தால்தான் ஆத்மஸ்வரூபம் பளீரென்று பிரகாசிக்கிறது. ஆனால் நம் மனசோ அலைபாய்ந்தபடிதான் இருக்கிறது. எனவே முதலில் பல திசைகளில் போகிற சிந்தனையை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். இதற்குத்தான் பக்தியை வழியாக வைத்திருக்கிறார்கள். உலக விஷயங்கள் மனசை நானா திசையிலும் சிதற அடிப்பவை. ஆனால் ஈஸ்வரனையே சிந்திக்க சிந்திக்க மனசு அவன் ஒருவனிடமே குவிந்து தைல தாரையாக, அதாவது எண்ணெய் பிசிறில்லாமல் கம்பியாய் ஒழுகுவது போல் அவனிடமே ஒருமுகப்படுகிறது. மனசு ஒருமுகப்படுகிற இந்த நிலை முற்ற முற்ற மனசே மறைந்து போகத் தொடங்கும். இவ்விதமாக ஞானத்துக்கு பக்தியே துணை புரியும். இதனால்தான் ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதர்கள் பக்தியை ஞானத்துக்கு படியாக வைத்தார். ஆத்ம சாட்சா்காரம் என்கிற முக்தி செத்துப்போன பின் எங்கேயோ போய் அடைகிற நிலை இல்லை. எப்போதுமே ஆத்மா இருந்து கொண்டேதானே இருக்கிறது. அது இல்லாவிட்டால் நம் சரீர யாத்திரை ஏது? ஆகையால் இந்த சரீரம் இருக்கிற போதே ஆத்மாவை அனுபவிப்பதான முக்தி நிலை சாத்தியம்தான். இம்மாதிரி முக்தி அடைந்த பின்னும் நம்முடன் உயிர் வாழ்கிற பிரம்ம ஞானியைத்தான் ஜீவன் முக்தன் என்கிறோம். இப்படிப்பட்ட பிரம்ம ஞானிகளிலும் சிலர் பக்தர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள். அதாவது பிரம்மத்தின் ஏதோ ஒரு தேவதா ரூபத்தில் எல்லையில்லாத அன்பை வைத்திருக்கிறார்கள். இவர்களுடைய பக்திதான் காரணமில்லாத பக்தி. பக்தி செய்வதால் இவர்கள் பெறக்கூடிய பயன் ஏதும் இல்லை. ஏனெனில் வாழ்க்கை பயன்களில் எதற்கு மேலாக ஏதும் இல்லையோ அந்த முக்தி நிலையே இவர்களுக்கு சித்தித்து விட்டது. அதற்கும் மேலாக அடைய வேண்டியது என்ன இருக்கிறது? இருந்தாலும் ஈஸ்வரனாக தோன்றுகிற பிரம்மத்தின் லீலா சக்தியை இவர்கள் ரசித்துக் கொண்டு அற்புத லீலை செய்கிற அந்த ஈஸ்வரனை ஓர் இஷ்டமூர்த்தியாக கண்டு அதனிடம் காரணமே இல்லாத பிரதி பிரயோஜனமே எதிர்பாராத உத்தமமான அன்பை பொழிகிறார்கள். மோட்சம் வேண்டும் என்ற பிரயோஜனத்தை கூட ஜீவன் முக்தன் எதிர்பார்க்க அவசியமில்லையே. இந்த பக்தியைத்தான் பிறவியிலிருந்தே பிரம்மனிஷ்டரான சுகர் அகைதுகி பக்தி என்கிறார். ஹேது என்றால் காரணம், காரணமே இல்லாதது அகைதுகி. இது முக்தி வந்ததற்கு பிந்தைய நிலையிலுள்ள பக்தி. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். இத்தனையும் கிடைச்சோன்னு என்ன ஆகும்? நமக்கு இதுலக்குள்ள ஈடுபாடு போயிடும். எல்லா ஈடுபாடும் போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம தனிச்சு நின்று போயிடும். தனிச்சு நின்றுட்டோன்னா என்ன ஆகுன்றது சொல்ல போறார். தன்னம் தனி நின்றது தான் அறிய இன்னும் ஒருவர்க்கு இசைவிப்பதுவோ மின்னும் கதிர்வேல் விகிர்தா நினைவார்க்கின்னம் களையும் கிருபை சுடரே. மின்னும் கதிர்வேல் விகிர்தான் பலபடான மின்னறது பிரகாசமா இருக்கு. அப்படிப்பட்ட கதிர்வேல் ஒளியை உடைய சூரியனை போல பிரகாசிக்கக்கூடிய அழகான மரகத வேலை கையில வைத்திருக்க கொண்ட முருகா அவனை விகிர்தான். பிரகிருதி விகிருத்தின்னு ரெண்டு வார்த்தை. பிரகிருத்தினா இயற்கைன்னு அர்த்தம், நேச்சுரல் அர்த்தம். விகிருத்தினா பிரகிருதிக்கு எதிர்மறைன்னு அர்த்தம். இந்த இயற்கைக்கெல்லாம் கட்டுப்படாதவன்னு அர்த்தம். இயற்கைன்னு இப்படிதான் இருக்கும்னு நியதி. ஆனா அந்த பிரகிருதி அப்படி இருக்கும். விகிருத்தினா இதுக்கு மாறுபட்டு எப்படி வேணாலும் இருக்கும். ஏன்னா பரமேஸ்வரன் அதெல்லாம் எப்படி வேணாலும் இருக்க முடியும். அவன் என்ன நினைச்சாலும் வரலாம். அவன் வேடனாவனாலும் வருவான், மரமாவனாலும் நிற்பான்,
இல்ல ஒரு குறவன் அவனால வருவான், என்னமா அவனால வருவான். அப்ப எப்படி வேணாலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை அவனுக்கு உண்டு, அந்த பவர் உண்டு. அதனால இயற்கைக்கு மாறுபட்டு செயல்படக்கூடிய வரக்கூடிய தகுதி உடையவன், சக்தி உடையவனாக விகிருத்தனவன் நினைத்த உருவை எடுக்கக்கூடிய வேலவனாக இருக்கிறான், வல்லவனாக இருக்கிறான். அவன் என்ன பண்ணுவான்னா, நினைவார் இன்னம் களையும் கிருப்பை சுடரேன். கிருப்பை சுடர் கருணையாகிய கிரணங்கள் சூழ்ந்த ஒளியாக இருக்கக்கூடியவன். அந்த ஒளியாக இருக்கக்கூடியவன் என்ன ஒளினா கருணையே ஒளியாக இருக்கக்கூடியவன், கருணையினால பிரகாசிக்கிறான். அவன் தன்னை நினைப்பவர்களுடைய துன்பங்களை எல்லாம் இன்னல்களை எல்லாம் தீர்க்கணும். நினைவார் தன்னையே நினைத்துக் கொண்டிருப்பவர், தன் நினைவாகவே இருக்கக்கூடியவர்கள். இப்படி தன் நினைவாகவே இருக்கக்கூடியவர்களுடைய துன்பங்களை எல்லாம் போக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். இந்த துன்பங்களை எல்லாம் போக்கக்கூடிய ஈஸ்வரனே ஒரு விஷயத்தை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் என்றார். என்ன விஷயத்தை சொல்ல போற? தன்னன் தனி நின்றது தான் அறிய இன்னும் ஒருவருக்கு இசைவிப்பதுவோ. இந்த பெருமானுடைய அருளானது இவர் கிடைச்சிருச்சு, முருகப்பெருமானுடைய அருள் கிடைச்சிருச்சு. இனிமே வர பாடல்கள் எதுவும் ஏங்கிற மாதிரியே ஒண்ணுமே பண்ணல. இருக்கிற 3-4 பாடலே ரொம்ப தனக்கு கடவுளுடைய அனுகிரகம் கிடைச்சிருச்சு வெளிப்படையா சொல்ற மாதிரி தான் பாடல் நான் பண்ணிருக்கார். இவருடைய அனுகிரகம் கிடைச்சிருச்சு. அந்த அனுகிரகம் கிடைச்ச உடனே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, இவர் ஆட்கொண்டு விட்டார். இனிமே எதை பத்தியும் கவலையே கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நல்ல நிலை ஒண்ணு அடைஞ்சிட்டார். என்ன மாதிரி நிலை? தன்னந்தனியான நிலை. இந்த தன்னந்தனியான நிலைக்கு போனோன்னு இந்த மோன நிலை வந்துட்டு யாரோடையும் பேசுறது இல்ல, யார்ட்டையும் எதுவும் பகிர்ந்துக்கிறது இல்ல, அவாட்டையும் ஒண்ணு கேட்கறது இல்ல, இவரு யார்ட்டையும் ஒண்ணு சொல்றது இல்ல. இந்த நிலைக்கு போன உடனே அவருக்கு என்ன தோன்றதுனாக்க, ஆஹா என்ன பிரபிரமம், என்ன அருமையான நிலை, இத்தனை நாளா நம்ம விட்டுட்டோமே, இத்தனை நாள் விட்டது இப்பதானே கிடைச்சிருக்கு. ரொம்ப பேர் அப்படித்தானே, அடாடா இப்படி ஒண்ணு இருக்குன்னே தெரியாத போயிட்டு அப்படின்னு. ஒரு அழகான ஒரு கோவில் இருக்கும், திடீர்னு யாரோ வெளியூர்ல இருந்து ஒருத்தர் வருவார், சார் சித்த இன்னைக்கு சாயங்காலம் ஃப்ரீயா இருந்தோ 1/2 மணி என்னோட வாங்கலேன். என்ன இங்கதான் ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ல ஒரு கோவில் ஒண்ணு இருக்கு சார், பழங்காலத்து கோவில். என்ன கோவில் போய் பார்த்தா அவர் சொன்னப்பதான் நமக்கே தெரியும், இங்க வியாசமுனிவர் பூஜை பண்ணாருந்தார், அங்க இத்தனை பேர்லாம் பண்ணிருக்காங்க. இந்த இடத்துக்கு சங்கராச்சாரியார் வந்துட்டு போயிருக்காங்க, அவர் ஏதோ ஒரு ஸ்லோகம் பண்ணார், அந்த கல்வெட்டுல எழுதியிருக்க. இத்தனையும் பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தோணும், அடாடாடா பக்கத்திலேயே இருந்தது, இந்த பக்கத்துல இருந்து ஒரு நல்லது நமக்கு தெரியாத பட்சம் எதுலயோ வெட்டியா நம்ம நேரத்தை எல்லாம் செலவு பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு வருத்தப்படுற நிலை நமக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி இவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, இப்ப பகவானுடைய அனுகிரகம் கிடைச்ச உடனே எவ்வளவோ நிறைய விஷயங்கள்லாம் எழுந்துட்டோமே அப்படின்னு. ஆனா இப்ப கிடைச்சது இதுக்கு ரொம்ப ஆனந்தப்படுறார். இந்த ஆனந்தத்தை வேற யார்ட்டா சொல்லி பகிர்ந்துக்க முடியுமா? முடியாதுன்னு. இது ரொம்ப கஷ்டம். தான் பெற்ற இந்த ஆனந்தம் இருக்க இதை யாருக்கா சொல்லணும்னு முடியவே முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். நவத்தும் சமோகம் அப்படின்னு ஆதிசங்கர் சொல்றதுக்கு எனக்கு முடியாது. அவர் வேற கான்டாக்ட் இந்த வார்த்தையை சொன்னார். இங்க சொல்லும்போது என்னால சொல்ல முடியாது, விவரிக்கவே முடியாது அப்படின்னார். இவன் பரம குருவாக இருக்கான், அணுக்குள்ள அணுவாக இருக்கான், அசையத்துக்குள்ள அசையதாகவும் அசையாத பொருளாக இருக்கான், காற்று முதலான பஞ்ச பூதங்களாக இவனாவே இருக்கான், சகல வடிவமாக அவனே இருக்கான். இப்படி இருப்பவன் அகரமுமாகி அதிபனுமாகி அதிகமுமாகி அகமாகி அயவனவாகி அரியனவாகி அரணனவாகி அமர்வுயலாய் இகரமுமாகி எவைகளுமாகி இனிமையுமாகி வருவோனே. இந்த பழமுதிர்ச்சோழர் இருக்க முருகனை பத்தி பாடும்போது அருணகிரிநாதர் சொல்ற இப்படி எல்லாமாகவே இவன் தான் இருக்கான். என்னவா இருக்கான் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எதையுமே விடல. ஆகாரம் ஆனாங்க எழுத்துல அத்தனை அக்ஷரங்களே வந்தாங்க, அகர உகர மகாரமா இல்ல இவனே தான் இருக்கான். ஹரனும் இவனே, அயனும் அவனே, எல்லாரும் இவனா தான் இருக்கான். அதிகமும் அவனே, அதிகம்னா எல்லாத்தையும் தாண்டினவன் மிஞ்சினவன் அப்படின்னு இருக்கான். இதுக்கு மேல இல்லைங்கிறது தான் அதிகம். சமான அதிக வரிசை தான் நம்ம சமமாவும் யாரும் கிடையாது, அதிகமாவும் யாரும் கிடையாது. இவன் அதிகம், இவனுக்கு மேல ஒண்ணுமே கிடையாது. இகரவும் ஆகின இது எல்லாத்துக்கும் மேல இனிமையும் ஆகி அவனே வருவான். இன்ப துன்பங்கள் துன்பத்தை விட்டா இன்பம் தானே, இன்ப நிலை தானே. அந்த இன்ப நிலையாக வரக்கூடிய இவன் அவன் இயல்புக்கு மாறுபட்டு பிரகிருதிக்கு மாறுபட்டவனா எதையும் செய்யக்கூடிய வல்லமை குறைந்தவன். இவனை புரிஞ்சுக்கிறதுன்றது கஷ்டம், புரிஞ்சுன்னு மற்றவரை சொல்றதுன்றது கஷ்டம். இந்த கண்டவர் விண்டிலருக்கு இதுதான் ரொம்ப அழகான ஒரு பொருத்தம். கண்டவர் விண்டிலர், விண்டவர் கண்டிலர். இதை விவரிச்சு சொல்றவாளுக்கு ஏதோ ஒரு ஊகத்துலதான் சொல்றாளாம், சொல்ல முடியாதான். ஆனா கண்டவர்களுக்கு அவளால சொல்ல முடியாதான். அதை பார்த்து அனுபவிச்சு அந்த நிலைக்கு போயிட்டாங்க, ஆகான அந்த பரமானந்த நிலைக்கு போயிட்டான அப்ப மௌனம் வந்துட்டு மற்றவர்களுக்கு சொல்ல முடியாது. சரி இதை பார்க்கணும்னு என்ன வழி இருக்கு, இது இப்படியே தானா, இது நமக்கு எல்லாம் கிடைக்காதான்னு. கிடைக்கும். எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா, முகத்தில் கண் கொண்டு பார்க்கின்ற மூடர்கள் அகத்தில் கண் கொண்டு பார்ப்பதே ஆனந்தம். நீங்க முகத்துல இருக்கிற கண்ணை வச்சுன்னு பார்த்தா தெரியாது ஐயா, அது எப்படி தெரியும்? அதனால தானே உனக்கு திவ்யமான கண்களை கொடுக்கிறேன்னு கிருஷ்ணன் சொன்னாங்க கீதையில இல்லையா. உன்னுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு அர்ஜுனன் ஆசைப்பட்ட போது
என்ன சொன்னா, இந்த கண்ணாலாம் நீ பார்க்க முடியாது அப்பனே, உனக்கு வந்து திவ்யம் சக்ஷு அதை கொடுக்குறேன், அதை கொடுத்தாதான் உன்னால பார்க்க முடியும்னு. அதே இன்னொருத்தருக்கு கூட திவ்யமான கண்களை கொடுத்தார், சஞ்சயன் இல்லையா? அவர் தானே வந்து குருக்ஷேத்திரத்தில் நடக்கிற அத்தனை சமாச்சாரம் அப்படியே ஞான திருஷ்டியில பார்த்து இவருக்கு திருதராஷ்டிரனுக்கு எல்லாத்தையும் அப்பப்ப சொல்ற. இப்படி திவ்ய சக்ஷுஷ் கொடுத்தாதான் தெரியறதுன்னு, அப்படி திவ்ய சக்ஷுஷ் கிடைச்சா அப்பதான் பார்க்க தெரியும். அப்ப என்ன பண்ண, உள்ளுக்குள்ளதான் பார்க்கணும், வெளியில பார்க்க முடியாது. இந்த ரெண்டு கண்கள் வெளி உலக பார்க்கறது மட்டும்தான், உள்ள இருக்கிற உலகத்தை பார்க்கணும்னு சொன்னா மனக்கண்ணால பார்த்தாதான் அந்தர்முக சமாராத்யா பகிர்முக சுதுர்லபம். வெளியில பார்க்கறதுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது, காணப்பட மாட்டாள் அந்த அம்பாள். அது மாதிரி இந்த கங்கை புத்திரனான அந்த சுப்பிரமணிய சுவாமி வெளி உலகத்துல வெளிக்கண்களால பார்த்தா தெரிய மாட்டான். அவனை தெரிஞ்சுக்கணும்னா முகத்துல இருக்க கண்ணால பார்த்து பிரயோஜனமே இல்லையா? நீங்க என்ன பண்ண, உள் மனசு கூட நீங்க அவனை பார்க்கணும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, உள்ளத்துள் ஓமென ஈசன் ஒருவனை, உள்ளத்துளே அங்கி ஆய ஒருவனை, உள்ளத்துளே நீதி ஆய ஒருவனை, உள்ளத்திலே உடலாய ஒருவனை, உள்ளத்தும் உளன் புறத்தும் உளன் என்பவர்க்கு உள்ளத்தும் உளன் புறத்தும் உளன் என் இறை உள்ளத்தும் இலை புறத்தும் இலை என்பதற்கு உள்ளத்தும் இலை புறத்தும் இலையே. திருமுறை சொல்லும் போது ரொம்ப அழகான ரெண்டு பாடல்கள் நான் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன். உள்ளத்துள் ஓம் என ஈசன் ஒருவனை. இந்த உள்ளத்துக்குள்ள எப்படி இருக்காங்க, ஓம்னு ஒலியாக உள்ள இருக்காங்க, பிரணவமாக உள்ள இருக்கான். இந்த பிரணவத்தை அனுபவிக்கணும், பார்க்க முடியாது. ஸ்வீட் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம பார்க்கிற ஒரு பொருள் ஸ்வீட் கிடையாது, அது உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த இனிய தன்மை தான் ஸ்வீட். அந்த ஸ்வீட்னஸ் வந்து அனுபவிக்கத்தான் தெரிய முடியுமே தவிர பார்க்க முடியாது. அந்த ஸ்வீட்னஸ் அனுபவிக்கணும் என்ன பண்ணும், அதுக்கு நாக்கு அப்படின்ற ஒரு உபகரணம் இருக்கு. அந்த நாக்கு அதை அனுபவிக்கும் போது அதை உடனே புத்திக்கு சொல்ல வேண்டியது, இப்படி இப்படி இருந்தா ஸ்வீட், அது உள்ள கம்ப்யூட்டர் இருக்கு, இப்படி இருந்தா ஸ்வீட், அதை உடனே கம்யூனிகேட் பண்றது, அதை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அந்த அனுபவிக்கிறது புத்தி மூலமா மனசு அனுபவிக்கிறது, ஆத்மாக்கு போய் இது அப்படி தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கு. இப்படி உள்ளத்துக்குள்ள எப்படி இருக்கான்னு, உள்ளுக்குள்ள பிரணவ ஸ்வரூபமாக கூடிய அந்த ஈசன் ஒருவனை அவன் என்ன பண்ணும், உள்ளத்துளே அங்கி ஆய ஒருவனைன்னு. உள்ளத்துக்குள்ள எப்படின்னா அங்கின்னு அக்னின்னு அர்த்தம். இங்க அக்னின்னு சொல்லிட்டாக்க, அங்கின்றது அக்னி பிரகாசமாக இருக்கான். அக்னியுடைய வந்து ரெண்டு காரியம் இருக்கு, ஒரு காரியம் வந்து சுடுறது, இன்னொரு காரியம் பிரகாசமா இருக்கிறது. இங்க இதயத்துக்குள்ள அக்னின்னு சொன்னா இந்த இடத்துல வந்து சூடா இருக்குன்னு எடுத்துக்கப்படாது, நம்ம இங்க வந்து பிரகாசமா இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். ஆதித்தனும் வந்து ஒரு விதமான அக்னி பழம்பு தானே, சூரியன் கூட வந்து பார்த்தா ஒரு அக்னி மண்டலம் தான், அது ரவுண்டா இருக்கு. அப்படி உள்ளத்துக்குள்ளே பிரகாசத்தை கொடுக்கக்கூடிய அக்னியாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒருவன், அந்த ஒருவனை உள்ளத்துளே நீதியாய ஒருவனைனர். இந்த உள்ளத்துக்குள்ளே நீதியாக தர்மமாக நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஒருவன், அவன் தான் சாட்சாத் பரபிரம்மம். அந்த சாட்சாத்காரமா மனசுக்குள்ள இருக்கிறதுனால்தான் அது புத்தியை தூண்டி இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணுன்னு சொல்லுது. நல்ல புத்தியும் கொடுக்கறது, தீய புத்தியும் கொடுக்கறது. அவன் அழகா உள்ள இருந்தான்னா நல்ல புத்தி வருது, அவனெல்லாம் அதாவது பிசாசுத்தன்மையான அசுரத்தன்மையான மனசா அமைஞ்சு போச்சோன்னா நமக்கு கெட்டதெல்லாம் தோன்றும். இந்த ரெண்டு நம்ம எதிர் பேச்சு கேட்கிறோன்றதான் ரொம்ப முக்கியம். அது அந்த கான்சியஸ் மைண்ட் அண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ரெண்டு சொல்றாங்க. அந்த யோகா, அந்த வெஸ்டர்ன் ஸ்டைல் ஆஃப் யோகாவை சொல்லும் போது கான்சியஸ் மைண்ட், சப்கான்சியஸ் மைண்ட். நாம தான் சொன்னா கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து ஆத்மானும், சப்கான்சியஸ் மைண்ட் பரமாத்மானு சொல்லுவோம். ஜீவாத்மா பரமாத்மா ஒருத்தர் ஒரு விதமான அதுக்கு வியாக்கியானங்கள் ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் சொல்லும் போது வருது. இப்படி உள்ளத்துக்குள்ளே அவன் நீதியை சொல்லக்கூடிய தர்மத்தை நமக்கு நிலைநாட்டக்கூடிய புத்தியாக இருக்கான்னு சொல்ல. இப்ப மனசு புத்தின்னு ரெண்டே வச்சிருந்தா, மனசு சொல்றத புத்தி கேட்கறதா, புத்தி சொல்றத மனசு கேட்கறதான்னு இப்படி நம்ம ஒரு நமக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு சுலபமா சொன்னா புரியுமோ அதை மாதிரி எடுத்துட்டோம்னா உள்ளுக்குள்ள புத்தியாக இருக்கான். மனசை விட புத்தி தான் வஸ்திங்கிற, மனம் போன போக்குல போயிட்டேன் சார், இந்த புத்தி கொஞ்சம் அன்னைக்கு இருந்ததுன்னு அப்படி பார்க்கும்போது புத்தி தான் விசேஷம் இதை விட அப்படின்னு தெரியுது. அந்த புத்தியாக இருக்கக்கூடிய ஒருவனை, உள்ளத்துளே உடல் ஆய ஒருவனை, அந்த உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு உடலமா இருக்கு, அது என்ன இந்த பரமாத்மா. இந்த பரமாத்மா உள்ளத்துக்குள்ள தங்கி இருக்கான். ஒரு ரூபம், உடல்ல ரூபம் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒருவனை அவன் யாருன்னு எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் தெரியுமோ, உள்ளத்துள் உளன், உள்ளத்தும் உளன் புறத்தும் உளன் என்பவருக்கு உள்ளத்தும் உளன் புறத்தும் உளன். என் இறை அப்பேற்பட்ட என்னுடைய இறைவனானவன் உள்ளத்துக்குள்ளேயும் இருக்கான், புறத்தும் உளன் வெளியிலயும் இருக்கான். அவன் உள்ள மாத்தம் தான் இருக்கான்ல, வெளியிலயும் இருக்கான். நீங்க உள்ள பார்த்தா உள்ள இருக்கான், வெளியில பார்த்தா வெளியில இருக்கான். இது சார் உள்ள பார்த்தாங்க வெளியில பார்த்தாங்க, அவன் சர்வ வியாப்தி, ஆம்னி பிரசன்ட். ஒரு அழகான சுவாமியாக அலங்காரம் பண்ணி வருது, அதை நம்ம அழகா பார்க்கணும். இதே மனசுக்குள்ள நிலைநிறுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு பரமானந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டோன்னா சுவாமியை நினைச்சோடனே மனசுக்குள்ள இன்பம் வந்துடுது. இப்படிப்பட்ட ரூபம்னு நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்டே பண்றது இல்ல. பலவருக்கு இதுதான் ரூபம்னு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாத நம்ம மனசு என்ன பண்ணுது, சுவாமி அப்படி நினைச்ச உடனே பரபிரம்மம் அப்படியே போயிடும், ஸ்ட்ரைட்டா அப்படியே மேல போயிடும்.
பகவான் பகவத் ஸ்வரூபத்தை இப்படித்தான் அதனுடைய நிலைமைங்கிறத மனசு தானாவே கணக்கு பண்ணிட்டு இப்படிதான் ஒரு ரூபம் நமக்கு தேவையே இல்லை. அந்த மனசை நினைச்ச உடனே அது ஆனந்தமான ஒரு நிலைக்கு நம்ம கொண்டு போயிடுது இல்லையோ. அப்ப அவன் உள்ளத்திலும் இருப்பான் புறத்திலும் இருப்பான் அப்படின்னாரு. சரி, உள்ளத்தும் உளன் புறத்தும் உளன் சொல்லிட்டு அந்த இறைவனை அவன் உள்ளத்தும் இல்லை புறத்தும் இல்லை, அங்க வெளியிலயும் சாமி இல்ல உள்ளத்திலயும் சாமி இல்லைன்னு சொல்ல நாஸ்திகவாதம் பண்றவாளுக்கு அவன் இல்லை அப்படின்னு நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம். ரகசியமா இருப்பான் சுவாமி, ரகசியமா இருக்கான். ஏன் அப்படின்னாக்க இருக்கின்ற வாழ்க்கை ரகசியமா இருக்கான், இல்லைங்கிற வாழ்க்கை ரகசியமா இருக்கான். குகை, அது மனகுகையில அவன் ரகசியமா இருக்கான். அதை கண்டுபிடிச்சுட்டா அவன் ரகசியம் இல்லாத பரஸ்யம் ஆயிடுறான், அவளுக்கு புரிஞ்சு போயிடுது. இல்லை இல்லைன்னு சொன்னா அவன் பாக்குறதே இல்லை, அவனுக்கு ரகசியமா உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கான். ஆனா பொதுவா சொல்லும் போது இருக்குன்றதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அவசியம், இல்லைங்கிறத ப்ரூவ் பண்ண வேண்டாமே, அது அனாவசியம் வேஸ்டும் பண்ண வேண்டாமே. இல்லைங்கிற ஒருத்தர் போய் கன்வின்ஸ் பண்ணணும், இருக்குன்னு சொல்ல எங்க இருக்கு காமி அப்படின்னு. இப்ப பிரகலாதன் என்ன பண்ணான், சுவாமி எங்க இருக்கா, உன்னுடைய நாராயணன் எங்க இருக்கானா, இவன் இருக்குன்னா அதான் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டி வந்தது. இல்லைன்னு சொன்னா ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எங்க இருக்கானா, இந்த தூண்ல இருக்கானா, இந்த தூண் எல்லா தூண்லயும் இருக்கானா. எல்லா தூண்லயும் இருக்கான்னு சொன்னத்தை ப்ரூவ் பண்ணதுக்காக பகவான் நரசிம்ம ரூபத்துல எல்லாத்தையும் தூண்லயும் துரும்புலயும் ஒன்னொன்னுலயும் இருக்க முடியாத நிலைமை ஆச்சு. வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல ஒரு தூண்ல இருந்தா அவர் வெளியில வந்திருக்காரு, இன்னும் எல்லா தூண்லயும் துரும்புலயும் இருக்கான்னா அந்த புரிந்து கொண்ட நிலையை மற்றவர்களுக்கு சொல்ல முடியாது, சொல்றது ரொம்ப கஷ்டம்னா. ஏன் கஷ்டம் அப்படின்னா உள்ளத்திலும் இல்லை புறத்திலும் இல்லைன்னு சொல்றவாழ்கிட்ட எப்படி போய் நம்ம சொல்ல முடியும், எப்படி அதை நமக்கு அவளுக்கு புரிய வைக்க முடியும்? புரிய வைக்கவே முடியாது. அவன் புகுந்து நின்றான் எங்கள் புண்ணிய மூர்த்தியினர். அது எங்க புகுந்து நின்றான்னா இந்த மனசுக்குள்ள புகுந்து நின்றான். புகுந்து நின்றான் எங்கள் போதறிவாளன், எங்களுக்கு ஞானத்தை போதிக்கக்கூடிய அந்த ஞானி, அந்த அறிவாளியான அந்த பரமேஸ்வரன், அந்த முருகன், அவன் எப்படின்னா எனக்குள்ள புகுந்து நின்றான். புகுந்து போயில, சில புகுந்துட்டான், புகுந்து நின்றான். அடியேன் மனச்சிலை மேல் அசையாமல் நிற்பதுன்னு அவன் இந்த மனக்கல் இருக்கே அது மேல அசையாமல் என்னன்னைக்கு நின்று இருக்கான். அவன் என்ன நினைச்சான், மலை மேலாம் முருகன் நிற்பான், இவன் மனசும் கல்லாதான் இங்கே போய் நின்றுடுவேன் நின்றுட்டான். கல்லு மேல நின்றான், மனசும் கூடிய மலை மேல நின்றுட்டான், அசையாமல் நிற்கிறானா. அவன் புகுந்து நின்றான். புகுந்து நின்றதுனால என்னாச்சு, போத அறிவான், எனக்கு அறிவை போதிக்கக்கூடிய அறிவானான ஞானியானவன் அவன் குருவாக பின்னாடி குருவாய் வருவாய்ன்னு சொல்லப்படுறாரு. அந்த குருவாக புகுந்து நின்றான் அடியாத்தங்கள் நெஞ்சம்னர். அவனை புரிஞ்சுக்கணும், என்ன பண்ணான், மனசு கூட தான் பார்க்கணும், உள்முகமா பார்க்கணும் சொல்ல முடியல. அவன் புகுந்து நின்றான் அடியாத்தங்கள் நெஞ்சம்னு. அவன் எங்க இருப்பான்னு மனசுல தான் இருப்பான், பக்தருடைய மனசுல தான் என்னன்னைக்கு நிலையாக இருப்பான். வேற இருக்கிற இடங்கள் எல்லாத்தையும் விட அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம்னா அடியாரோட மனசு தான். எங்கெங்கெல்லாம் போய் தேடணும், அங்கெங்கனாதபடி எங்கும் பிரகாசமா இருந்தா கூட அந்த பரபிரம்ம ஸ்வரூபமான அந்த பரமேஸ்வரனான அந்த முருகனான அந்த ஸ்வரூபம் எங்க இருக்குன்னா மனசுல தான் ரொம்ப ஈஸியா போய் உட்காந்து அந்த மனசுக்குள்ள உள்ள குடிக்கொண்டு நம்ம நல்வழிப்படுத்தும். அந்த புகுந்து நின்றான் அடியாத்தங்கள் நெஞ்சம் புகுந்து நின்றானையே போற்றுகின்றேன். அப்போ என் மனதுக்குள்ள புகுந்து கொண்டு என்றும் அகலாது விளங்கக்கூடிய அந்த சுவாமியை நான் என்றென்னும் போற்றுகின்றேன். ஒரு நாள் 2 நாள்ல என்னன்னைக்கும் போற்றுகின்றேன். அவனை விடாம கெட்டியா பிடிச்சிருக்கேன். பிடிச்சிட்டு ஒருத்தர் சொல்றார், உனக்கிணை புவிதனில் யாரையா என் ஒரு துணை என்றும் நீ வேலையா, உனக்கிணை புவிதனில் யாரையா என் ஒரு துணை என்றும் நீ வேலையா. உனக்கு இணையா உலகத்தில் யார சொல்ல முடியும்? ஏ முருகா, எனக்கு என்றும் உற்ற துணையாக இருக்கிறாயே, உனக்கு என்ன சொல்றதுக்கு கம்பேர் பண்ணி யாருன்னே இல்லையே. யாரையாவது சொல்லலாம், இவ மாதிரியும் சொன்னா அது இவனோட ஜாஸ்தியா இருந்தாலும் சொல்ல முடியும். எதுவுமே இவன் கிட்டே வர மாட்டாங்க, எல்லாத்துக்கும் அதீதமாவே இருக்கானே, உனக்கு இணையா எதை சொல்றது? பனிமலை செல்வி மகிழ்ந்திடும் பாலா பன்னிரு கையா பரமதையாளா உனக்கிணை புவிதனில் யாரையா. யாருன்னா பனிமலை செல்வி மகிழ்ந்திடும் பாலா. பனிமலை இமவானுடைய புத்திரியாக இருக்கக்கூடிய அந்த பார்வதி, அவர் மகிழ்ந்து அணைக்கக்கூடிய பாலன் சிறுவனவன். பன்னிரு கையா, அவனுக்கு 12 கை, ஒரு கையில 12 கையா. பரம தயாளா, ரொம்ப தயாளமானவன். அடியாள் என்ன கேட்டாலும் அள்ளி கொடுக்கக்கூடியவன். அப்பேற்பட்டவனை பார்த்து உனக்கு புதிய இணையா யார சொல்ல முடியுமா? அவன் எப்படி என்ன சார் அவ்வளவு பெரிய தயாள குணமா என்ன பண்ணிட்டான் அப்படின்றார். பொக்கரம் ஒன்றடி காட்டி பூவுலகில் களி தீர்க்கும் நற்கரம் ஒன்றன்புடனே நலமெல்லாம் நல்கிடுமே. கற்பகமாய் கோவில் பல குடிகொண்ட குமரையா
அற்புதங்கள் செய்தே தன் அடியாத்தம் குறை தீர்க்கும் உனக்கிணை புவிதனில் யாரையா. பொக்கரம் ஒன்று அடிகாட்டி புவிதனிலே களி தீர்க்கும். உன்னுடைய பொக்கரம் தாம் பொன் போன்ற பல வளரக்கூடிய அந்த கை, ஒரு கை என்ன பண்றதா கீழே அப்படி காமிக்கிறதான், அவனுடைய பாதங்களை காமிக்கிறதான். தன்னுடைய பாதத்தை காமிச்சு இந்த பூலோகத்தை களி தீர்க்குமா. நீ எங்கேயும் போய் அலைய வேண்டாம், எதுவும் கஷ்டப்படணும், இங்க வந்துடும். என்னுடைய பாத கமலங்கள் சரண வந்துட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் எதுக்குமே கவலைப்பட வேண்டாம், நான் பாத்துக்கிறேன். நான் இருக்கிற வரைக்கும் உனக்கு என்ன கவலை, என்னை நம்பி நீ வந்து விட்டாயானால் அப்போது உன்னுடைய இன்ப துன்பங்கள் எல்லாத்துக்கும் நானே பாத்துக்கிறேன், நான் தான் அதுக்கு பொறுப்பு இல்லையா. யோகக்ஷேமம் பகாமியகம் கிருஷ்ணன் சொல்வது, நான் தாங்கிறேன், அந்த வாரத்தை நான் வகித்துக் கொள்றேன். அதுவரை உடைய இன்ப துன்பங்கள் எல்லாத்துக்கும் நானே காரணமாக வகித்துக் கொள்வேன். நற்கரம் ஒன்று அன்புடனே நலமெல்லாம் நல்கிடுமே. இன்னொரு கை இருக்க, இடது கை கீழே பாதத்தை காமிக்கிறது, வலது கை அருள் காட்டுறது. கை காமிச்சு கவலைப்படாத, நான் பாத்துக்கிறேன், உனக்கு எல்லா கஷ்டங்களும் நீக்கி உனக்கு இன்பத்தையே நான் கொடுக்கிறேன்றது. இவன் கற்பகமாய் கோவில் பல குடிகொண்ட குமரையான கற்பக விருட்சம் மாதிரி கேட்டதெல்லாம் அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய கற்பக விருட்சமாக இந்த முருகன் எல்லாத்தையும் குடிகொண்டிருக்கிறான். அப்படி குடுகண்ட அந்த முருகன் இருக்கானே, அவன் என்ன பண்ணான்னா அற்புதங்கள் செய்தே தன் அடியார்கள் துறை தீர்க்கும் உனக்கு இணை புவிதனி யாரையா. அவன் பண்றதுலாம் ரொம்ப அற்புதம். அற்புதம் சொன்னாக்க நினைச்சு பார்க்க முடியாது, யாராலையும் முடியாது அவன் செய்யறான். அப்படிப்பட்ட அற்புதங்கள்லாம் செய்து என்ன பண்ணாலும் தன்னுடைய அடியார்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அத்தனை குறைகளையும் இவன் நீக்கி விடுகிறான். அப்படி அடியாருடைய குறைகளை எல்லாம் நீக்கிவிடக்கூடிய அந்த பரபிரம்மமான அந்த முருகன் இருக்கானே, அவனுக்கு இணையாக இந்த உலகத்திலேயே யாரையாவது இணை சொல்ல முடியுமோ ஒத்திரையுமே சொல்ல முடியாதுங்கிறார். அப்படி இணை சொல்ல முடியாத ஒரு உபமானம் சொல்ல முடியாத தனக்கு இணை இல்லாத இருக்கக்கூடிய அந்த பரபிரம்ம சொரூபத்தை பார்த்து, இப்படி இணையே இல்லாதனாக இருக்கிறாயே, உன்னுடைய அருள் எனக்கு கிடைத்து விட்டது. அந்த அருள் கிடைத்த பிற்பாடு, அந்த மோன நிலை வந்த பிற்பாடு, என் மனத்துக்குள்ளே நீ அமர்ந்து எனக்கு இன்பத்தை கொடுத்த பிற்பாடு, அந்த ஞான நிலைக்கு போன அப்புறம் எனக்கு வேற எதுவுமே இந்த உலகத்துல சாஸ்வதம் தெரியல, எதுவும் எனக்கு ரொம்ப அதுல ஈடுபாடு எனக்கு வரல. ஆனா நான் அடைஞ்ச ஆனந்தம் இருக்கே, இதை யாருக்கும் சொல்லவும் முடியல, என்னால யாருக்கும் சொல்லி பகிர்ந்துக்க முடியல. தன்னன் தனி நின்றது தான் அறிய இன்னும் ஒருவருக்கு இசைவிப்பது. இப்படி தனியா இருந்து நான் அனுபவித்த ஆனந்தமானது இருக்கே, இது எப்படி எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியும், எப்படி செய்யுது எனக்கு தெரியவே தெரியல. அதெல்லாம் நீங்களே தான் அனுபவிக்கணும். அவளோட இந்த இன்பத்தை அனுபவிச்சு இதை புரிஞ்சுக்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை எல்லாருக்கும் வரணுன்றதுக்காக சொல்லி இன்னும் கதிர்வேல் விகிதா நினைவார் இன்னும் கலையும் கிருபை சுடரே இந்த பாடனை முடிக்கிறார். ஞான சுரூபனாக 6 படை வீடுகளில் அமரக்கூடிய அந்த அம்பிகை சுதனை என்றென்றும் மனதிலே வைத்து அருணகிரிநாதர் போல துதிப்பவர்களுக்கு எந்த கெடுதலும் வருவதில்லை அப்படிங்கறத சொல்ற மாதிரி ஒரு பாடலை இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். நம்பிடும் அடியவர் கெடுவதில்லை, நானிலம் தனிலே நாயகன் முருகனை நம்பிடும் அடியவர் கெடுவதில்லை. இந்த உலகத்திலே சிறந்த நாயகனாக வழங்கக்கூடிய அந்த முருகனை நம்பக்கூடிய அடியார்கள் என்றென்றைக்கும் கெட்டு போவதில்லை, அவருக்கு கெடுதலே வருவதில்லை என்பதை நம்ம அந்த பல்லவில சொல்லியிருக்கார் அழகா. அவன் யாரு? அம்பிகை சூத்தனை ஆறிரு கரனை அமரரும் தொழுதிடும் அரவிந்த பாதனை நம்பிடும் அடியவர் கெடுவதில்லை. பரமேஸ்வரி இந்த அம்பிகையுடைய புத்திரனான 6 கடங்களை உடைய முருகன், தேவாதி தேவர்கள் தொடர்புடையவன், தாமரை போன்ற மலர் பாதங்களை உடையவன். அப்பேற்பட்ட முருகனை, இந்த உலக நாயக்கனை இந்த உலகத்தில் யாரெல்லாம் வணங்குகிறார்களோ அந்த அடியவர்கள் என்றென்றும் கெடுவதில்லை. வேலனை நினைந்திட வேதனை தீரும், சீலமும் ஞானமும் சீருடன் சேரும், பாலனை பள்ளியில் லோலனை அசுரரின் காலனை எழில் மிகு கோலனை அன்றோ நம்பிடும் அடியவர் கெடுவதில்லை. வேலனை நினைந்திட வேதனை தீரும். வேலாயுதத்தை கையில் வைத்துக் கொண்டு அன்பர்களுடைய குறைகளெல்லாம் தீர்க்கக்கூடிய அந்த முருகனை என்றென்றும் நினைத்து நம்புபவர்களுக்கு அவனை நினைச்ச உடனே வேதனை எல்லாம் போயிடுறது. சீலமும் ஞானமும் சீருடன் சேரும், நல்ல குணசீலனாக வாழ முடியும், நல்ல மெய்ஞானம் நமக்கு சேரும், நல்ல செல்வ சிறப்புகள் எல்லாம் சேரும். பாலனை வள்ளியில் லோலனை அசுரரின் காலனை எழில்மிகு கோலனை. சிறிய பாலன், அழகான குமரன்,
பார்க்க பார்க்க அப்படியே அந்த அழகை நம்மளை மயக்கக்கூடியதாக, மனதுக்கு ரம்யத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக சிறிய பாலன். அந்த வள்ளியினுடைய லோலன், வள்ளிக்கு மிகவும் நெருக்கமானவன், வள்ளி கணவன். அவன் அசுரர்களுக்கெல்லாம் காலனாக யமனாக வந்தவன், எல்லா அசுரர்களையும் அழித்தவன். எழில் மிகு கோலம். ஒரு கோவிலையும் அவனுக்கு பண்ற அபிஷேகங்களையும் ஆராதனையும் அதுக்கு அலங்காரம் பண்றதையும் பார்க்கும்போது மனசு அப்படியே கொள்ள கொண்டு போற மாதிரி இருக்கு இல்லையா? அந்த அழகான கோலத்தை, எழில்மிகு கோலம், முருகன்னாலே அழகுதானே, அந்த அழகான கோலத்தை உள்ள முருகன் அவனை என்னென்னைக்கு நம்பக்கூடிய அடியவர்கள் என்றுமே கெடுவதில்லை என்று இந்த பாடலை சொல்லி அத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். திருப்பாதிரி புலியூரில் இருக்கிறதே தான் திருவாரூர் தேர் திருப்பணிக்கு பெரியவா ஆரம்பித்து வச்சு அது முடிஞ்சு ரதோத்சவம் நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம். அங்கேருந்து யாத்திரையை தொடர்ந்து பெரியவா 1926ஆம் வருஷம் புதுச்சேரிக்கு விஜயம் பண்ணினா. பாண்டிச்சேரி விஜயம் காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளுக்கு முக்கியமான ஒன்று. அதுக்கு முன்னால 1906ஆம் வருஷம் பெரியவாளோட பரமகுரு கலவ பெரியவான்னு சொல்லக்கூடிய காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 66வது பீடாதிபதிகள் ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் 1906ஆம் வருஷம் புதுச்சேரிக்கு விஜயம் பண்ணியிருந்தா. அதுக்கப்புறம் 1927 பெரியவா புதுச்சேரிக்கு முதல்ல விஜயம் பண்றா. இந்த புதுச்சேரி வரத்தே இந்த புதுச்சேரி ஸ்டேட்ல ஒரு காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளுக்கு விசேஷ மரியாதைகள்லாம் உண்டு. அதை பிரெஞ்சு அரசாங்கமே அப்படி நியமனம் பண்ணி வச்சிருந்தது. அந்த அரசாங்கத்தின் சார்பில் அவா செலவில் இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் விஜயம் பண்றான்னா இந்த புதுச்சேரி ஸ்டேட் முழுக்களும் தோரணங்கள்லாம் கட்டி வீதியெல்லாம் அலங்காரம் பண்ணி பெரிய வரவேற்பு வளைவெல்லாம் வச்சு ஆர்ச்செல்லாம் வச்சு எல்லாம் பண்றது. அதே மாதிரி எல்லையிலேயே பீரங்கிகள்லாம் முழங்க, பேண்டு வாத்தியங்கள்லாம் முழங்க, போலீஸ் அணிவகுப்போட பிரெஞ்சு கவர்னர் அவர் மனைவியோட குடும்பத்தோட மற்றும் அந்த முனிசிபல் சேர்மன், அந்த முனிசிபல் மேயர் முதலான அரசாங்க உயர் அதிகாரிகள் எல்லாரும் வந்து பூர்ண கும்பத்தோட வரவேற்றுன்னு பெரியவாளை அந்த காமகோடி பீடாதிபதிகளை அழிச்சுன்னு போனோம் அப்படிங்கிறது பிரெஞ்சு அரசாங்கம் நியமிச்சது. அப்படிதான் பெரியவாளுக்கு இந்த வரவேற்பெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டு அரசாங்க வரவேற்போட மரியாதைகளோட பெரியவா புதுச்சேரியில விஜயம் பண்ணினா. வேதஸ்ரேணி அப்படின்னு அதுக்கு பேர் சொல்றா. வேதம் இருந்த இடமா இருக்கு வேதச்சேரி. இங்க மெட்ராஸ்ல கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேதஸ்ரேணி, வேளச்சேரி அப்படிங்கிறா. அப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கு. வேதத்தோட காடாவே இருந்திருக்கு. வேதம் நிறைஞ்ச பூமியா இருக்கு. அதனால்தான் பலருக்கு பாரதியும் பாடின வேதம் செழித்த தமிழ்நாடு அப்படின்லாம் சொல்லி பாடியிருக்காரு. அப்படி அந்த புதுச்சேரிக்கு விஜயம் பண்ணினா பெரியவா. அந்த புதுச்சேரி யாத்திரைகள்லாம் முடிச்சுண்டு தென்னார்காடு ஜில்லாலாம் யாத்திரை பண்ணிட்டு வரத்தே வடவாம்பலம்ங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. பன்ருட்டிக்கு பக்கத்துல இருக்கு. விழுப்புரத்துக்கும் பன்ருட்டிக்கும் நடுப்புற இருக்கு வடவாம்பலம் அப்படிங்கிற ஒரு இடம். சின்ன கிராமம். இந்த வடவாம்பலத்துக்கும் காஞ்சி காமகோடி பீடத்துக்கும் என்ன ஒரு தொடர்பு அப்படின்னா, காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல 58வது பீடாதிபதிகளா இருந்தவர் ஸ்ரீமத் ஆத்மபோதேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அப்படிங்கிறது அவளோட திருநாமம். அந்த 58வது பீடாதிபதிகள் ஆத்மபோதேந்திரல் சித்தியான ஸ்தலம் இந்த வடவாம்பலம்ங்கிற ஸ்தலம். இந்த ஆத்மபோதேந்திரல் யாரு அப்படின்னா, இந்த பஜன சம்பிரதாயத்தில் இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் நாம சங்கீர்த்தன சித்தாந்தம் தெரிஞ்சவாளுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். உலக பிரசித்தமான பகவன் நாம போதேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அப்படிங்கிற ஒரு மகான். இவரோட அதிஷ்டானம் தஞ்சாவூர் ஜில்லால கோவிந்தபுரம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கு. இவர் காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 59வது பீடாதிபதிகள். இந்த 59வது பீடாதிபதிகளான நாம சித்தாந்தம் பண்ணின பகவன் நாம போதேந்திராளோட குருநாதர் இந்த ஆத்ம போதேந்திராள். போதேந்திராவோட பெருமை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அவருக்கு சன்னியாசாசிரமம் கொடுத்து அவரோட குருவா இருக்கிறவர் அப்படின்னா அவர் எப்பேற்பட்ட மகானா இருக்கணும், தபஸ்வியா இருக்கணும் அப்படிங்கறது நம்ம பார்த்துக்கலாம். போதேந்திராள் சரித்திரத்துல பார்த்தீங்கன்னா, காசியில இருந்த இந்த ஆத்மபோதேந்திர காசியிலேயே இருந்தா. ஸ்ரீருத்ரத்துக்கு பாஷ்யம் பண்ணியிருக்கா. பெரிய மகா தபஸ்வி. அவ சிருஷ்டி பண்ணினான்னு சொல்லணும். போதேந்திரால சிருஷ்டி பண்ண அவ அப்பா அம்மா அந்த ஆச்சாரியர்கள்ட்ட கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தா. இந்த குருவோட பிரசாதத்தினால, குரு அனுகிரகத்தினால்தான் போதேந்திராள் பிறந்ததே. பிறந்து
அதுக்கப்புறம் மடத்திலேயே இந்த ஆச்சாரியால்கிட்டயே வளர்ந்து எல்லாம் பண்ணினவர். அந்த குழந்தையான அவரை கூப்பிட்டு காசியில போதேந்திராளுக்கு சந்நியாசம் கொடுத்து மந்திரோபதேசம் எல்லாம் பண்ணி நீ தெற்க போ, உனக்கு வேற வேலை காத்துன்னு இருக்கு, கலியில எல்லாரையும் கரையேற்றுறதுக்கு முக்கியமான நாம சித்தாந்தம் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் ஆக்ஞை பண்ணி, அவரோட ஆக்ஞை பேர்ல தான் போதேந்திராள் பின்னால தென் திசைக்கு வந்து நாம சித்தாந்தம் எல்லாம் பண்ணினா அப்படின்னு இந்த சரித்திரம் எல்லாம் போறது. இது எத்தனைக்கும் காரணமா இருந்தவர் இத்தனை நாம சித்தாந்தத்துக்கெல்லாம் குரு ஸ்ரீமத் போதேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள். அப்படின்னா இந்த நாம சித்தாந்தத்துக்கெல்லாம் குருவான போதேந்திராளோட குரு, அதாவது நாம சித்தாந்தத்துக்கு பரமகுரு ஸ்ரீமத் ஆத்ம போதேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள், மகா தபஸ்வி. அவர் சித்தியான ஸ்தலம் காசியிலேருந்து ராமேஸ்வர யாத்திரை வரத்தி இந்த வடவாம்பலம்ங்கிற இடத்துல தான் அவர் சித்தியானதா சரித்திரம் சொல்றது மறுத்து வரலாறு. இவா கிட்டத்தட்ட 300 வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுத்து சித்தியாகி. அவ சித்தியான காலத்துல அந்த சன்னியாசியை ஒரு இடத்துல பூமிக்கு அடியில வச்சு மேல பிருந்தாவனமோ அதிஷ்டானமோ ஏதோ வச்சு எல்லாம் பண்ணிருப்பா, அது சம்பிரதாயப்படி எல்லாம் பண்ணிருப்பா. ஆனா காலப்போக்குல சில மாறுதல்கள்னால இந்த ஆத்மபோதேந்திரோட அதிஷ்டானம் எதுன்னு தெரியாத போயிடுத்து. காரணம் பக்கத்துல தென்பண்ணையாறு, தட்சிண பினாக்கினி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெண்ணையாறு கரையில இருக்குது. கால வெள்ளத்துல ஏதானும் பெயர்க்கலாம், தென்பெண்ணையெல்லாம் அப்பப்போ வெள்ளப்பெருக்கு இருக்கு வந்துனாக்க ஏதானும் அடிச்சுன்னு போயிருக்கலாம். எப்படி போச்சோ தெரியல, அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு இந்த ஆத்மபோதேந்திராவோட சமாதி இருந்த இடம் தெரியாத போயிடுது. இப்ப 1927ஆம் வருஷம் இந்த வடவாம்பலத்துக்கு வந்திருக்கிறது. பெரியவா ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணா, காலங்கார்த்தால தண்டத்தை தூக்கிட்டு இப்படி கிளம்பினா. அந்த ஊரு எல்லாத்தையும் கேட்டு பார்த்தா, ஜனங்கள்லாம் கேட்டு பார்த்தா, இந்த சன்னியாசி ஒருத்தரோட இருந்த இடத்துக்கு அது சமாதி அதிஷ்டானம் இருந்தாப்புல ஏதாவது நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, பார்த்திருக்கீங்களா அப்படின்லாம் கேட்டு பார்த்தா ஒருத்தருக்கும் அதை சொல்ல தெரியல. இதை எப்படியானும் திருப்பி உலகத்துக்கு கொண்டு வந்து வழி காமிக்கிறதுன்னு பெரியவா சங்கல்பமோ என்னமோ தெரியல. ஒரு நாளைக்கு காலத்தால தண்டத்தை தூக்கின்னு கிளம்பின பெரியவா அந்த ஊர்ல உள்ள வயல் வரப்பு தோப்பு துறவை எல்லாத்திலையும் சுத்தின்டே வந்தா. ஊர் ஜனங்கள் எல்லாமே எல்லாரும் வந்திருக்கா, வித்வான்கள்லாம் வரா, ஊர் ஜனங்கள்லாம் வரா, எல்லாரும் வரா. எல்லாத்தையும் கிட்ட இந்த இடத்துல இருக்க சான்ஸ் இருக்கும், அந்த இடத்துல இருக்கலாமா, இந்த இடத்துல இப்படின்னு பார்த்துன்னு வந்தா எல்லாரும் இல்ல இல்ல இல்லன்னு சொல்லிட்டு வந்தா. அப்படியே சுத்தின்டே வரத்தே ஒரு வாழைத்தோப்பு, இந்த வாழைத்தோப்புல வந்தா பெரியவா. வந்த பெரியவா அப்படியே சுத்தி பார்த்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் இடம், அந்த குறிப்பிட்ட இடத்தை பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணா, பக்கத்துல இருக்க வெள்ளம் பத்து இந்த இடமா இருக்குமோ அப்படின்னா. அவ இந்த இடமா இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை, ஏன்னா ஒரு சன்னியாசியோட சமாதி இருக்கிற இடத்துல திருப்பி ஒரு வயல் வழியா வரத்துக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கிறதா தெரியல. அதோட இல்ல, நாங்க பக்கத்துல ஒரு பெரிய கிணறு தோண்டினோம் பாசனத்துக்காக. பெரிய பாசனத்துக்குன்னா எத்தனை பெரிய கிணறு தோணுவா, இன்னமும் இருக்கு அந்த கிணறு. அப்படி தோண்டினோம், அப்படி தோண்டி பார்க்கறதே எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியல, ஒரு மனுஷாலோட அஸ்தி இருக்கிறாப்புல சமாதி இருக்கிறாப்புல தெரியல அப்படி எல்லாம் சொன்னாவா. இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை அப்படின்னு அவா சந்தேகத்தை சொன்னா. பெரியவா கொஞ்ச நேரம் பேசாத இருந்துட்டு என்ன பண்ணா, குமாரமங்கலம் சாம்பமூர்த்தி சஷில் அப்படின்னு ஒரு கைங்கரியம் என்ற ஒரு மடத்துல அவரை கூப்பிட்டா. நீ மம்மட்டியை வாங்கி இந்த இடத்த தோண்டி பாரு அப்படின்னு கையால ஒரு இடத்த காமிச்சா. இந்த வாழைத்தோப்புல நடுப்புற ஒரு இடத்த வயல் வழியில. உடனே அவர் மண்மட்டியை வாங்கிட்டு வந்தார், வெட்ட ஆரம்பிச்சார். எல்லாரும் சுத்தி வர ஜனங்கள்லாம் நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கு. இப்படி கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு, அவர் தோண்ட ஆரம்பிச்சார். தோண்டினா 1 அடி 2 அடி 3 அடி 5 அடி 10 அடி 15 அடி இப்படி போயிட்டு இருக்கு. இப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஆழம் போனோன்னு திடீர்னு ஒரு ஆச்சரியம் நடந்தது. என்னன்னா, இந்த தோண்டி இந்த மண்மட்டியை வச்சு தோண்டி தோண்டி மண்ணை போட்டு இருக்காரு இல்லையா, அந்த குமாரமங்கல சாஸ்திரிகள் என்ன பண்ணினா, நிறுத்து நிறுத்து நிறுத்து, சதாசிவம் 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 அப்படின்னர். மூர்ச்சையா விழுந்துட்டார். அப்போ ஒரு மம்மட்டியை வச்சு இப்படி தோன்றதுக்கு பூமியில தட்டுவாடுல தட்டுறது டங்குன்னு சத்தம் கேட்டுது. பார்த்தாக்க அந்த சமயத்துலதான் இவர் இது மாதிரி நிறுத்து நிறுத்து தோண்டாத சதாசிவம் சதாசிவம் சொல்லிட்டு மூர்ச்சையா விழுந்துட்டார். பார்த்தா வெள்ளை வெளுக்க மல்ல கபால ஹஸ்தி தெரிய ஆரம்பிச்சது, மண்டையோடு தெரிய ஆரம்பிச்சது. இது தெரிய ஆரம்பிச்சதோ இல்லையோ, இந்த சாம்பமூர்த்தி சாஸ்திரம் மூர்ச்சையா விழுந்தோன்னு என்ன பண்ணா பெரியவா, இந்த இடம்தான் அடையாளம் வச்சுக்கோ அப்படின்னா மற்றபடி எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இவா பூஜைக்கு போயிட்டா, ஸ்நானத்துக்கு பூஜைக்கு போயிட்டா. எல்லாருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம். நாம என்னமோ உழுது பயிரிட்டு என்னெல்லாமோ பண்ணியிருக்கோம், கிணறு வெட்டுறதுக்கு தோண்டிருக்கோம், என்னெல்லாமோ பண்ணி நமக்கு தெரியல. ஆனா பெரியவா என்னமோ அப்படியே அங்கங்க சுத்துறாப்புல வந்து நேரம் ஒரு இடத்த காமிச்சு இதை தோண்டி பாரு அப்படின்னு சொன்னாக்க தெரியறது. அதுக்கு உண்டான காரணம்
பின்னால தெரிஞ்சு கொடுத்து தோண்டின அப்புறம் அந்த இடத்த அடையாளம் வச்சுட்டா. வளவனூர்னு பக்கத்துல இருக்கு, அதுல வளவனூர் ராமசுவாமியர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பக்தர், பரம பக்தர், அவர்கிட்ட சொல்லி பெரியவா இந்த இடத்த மடத்துக்கு வாங்கி கொடு அப்படின்னு சொல்லி இந்த வளவனூர் ராமசுவாமியர் முயற்சியினால அந்த இடம்லாம் மடத்துக்கு வாங்க கொடுக்கப்பட்டு, அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல இதுதான் அந்த ஆச்சாரியாலோட சமாதி இருந்த இடம் அப்படின்னு பெரியவா தீர்மானம் பண்ணி சொல்ல அந்த இடத்துல அடையாளம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்க பிருந்தாவனமா நிர்மாணம் பண்ணப்பட்டு 1927 ஜனவரி மாசம் 17 புனர்வசு நட்சத்திரத்துல அங்க இந்த ஆத்மபோதேந்திராவோட சமாதியை திருப்பி புனர்பிரதிஷ்டை பண்ணினா. இன்னைக்கும் அப்படி பெரியவா 1927 புனர்பிரதிஷ்டை பண்ணின அந்த சமாதியில தான் எல்லாரும் தரிசனம் பண்ணி அவளோட அனுகிரகத்தை அடையிறாப்புல இருக்கு. அந்த மகானோட இந்த ஆத்மபோதேந்திராவோட பிரபாவமே ரொம்ப பிரபலமா இருக்கும். காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் ஒவ்வொருத்தரோட பெருமையும் ஒவ்வொரு மகான்களும் எல்லாரும் யோக சந்திரமௌலீஸ்வரர் ஆராதிச்சுட்டு இருக்கிற யோகீஸ்வரா இல்லையா. அதனால மகா தபஸ்விகள் பழுத்த பழம் ஒத்தரை பார்க்க ஒத்தர் உயர்ந்த ஒரு பெருமையோட தபஸோட புகழோட தான் இருந்திருக்கு அந்தந்த காலகட்டங்கள்ல. அது இன்னி வரைக்கும் தொடர்ந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பெருமை, உலகத்துக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய பாக்கியம். அப்படிதான் இந்த ஆத்மபோதேந்திராவோட சமாதியும் இருந்துருக்கு. அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் போறவா வரவாள்லாம் இல்லைன்னா அவ்வளவு பெருமை சொல்றா, இந்த மகானாலே இப்படி நடந்தது, இப்படி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு போகணும், அது நடந்தது. பாவர ஜனங்கள்லேருந்து அவர்கிட்ட அப்படி ஒரு பக்தியோட இருக்கா. வயலுக்கு போறவாள்லாம் கால வேளையில வேலைக்கு போறவா அந்த சமாதிக்கு முன்னால ஒரு கற்பூரத்தை வச்சு ஏத்திட்டு ஒரு விபூதி குங்குமத்தை விட்டு அங்க பிரசாதம் வச்சிருக்கிட்டு ஒரு பிரதட்சணை வழியில பண்ணிட்டு அப்படியே தான் போறா. அப்படி எல்லாம் ஒரு பக்தி வராப்புல இருக்கு. நம்ம தேசம் இன்னமும் அப்படிதான் பக்தி ஸ்ரத்தையோட தான் இருக்கு. நல்லவாழ்லாம் நிரம்பின லோகமா தான் இருக்கு, நாடாதான் இருக்கு. அப்படி அந்த இடத்துல 27 பெரியவா அந்த ஆத்மபோதேந்திராவோட சமாதி ஸ்தலத்தை 27 கண்டுபிடிச்சு புனப்பிரஷ்ட பண்ணினா. இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஏதோ பெரியவா ஒரு இடத்த தோண்ட சொன்னா ஒருத்தர் தோண்டினா இல்ல ஏதோ ஒரு மண்டையோடு மாதிரி தென்பட்டுது, அதுக்கப்புறம் பெரியவா தோண்டாதுன்னு விட்டா இதுவே போறோம்னா அடையாளம் வச்சுன்னு வச்சிருக்க அப்படின்னா, இதெல்லாம் ஒரு பிரமாணமா வச்சுன்னு நம்ம பண்ண முடியுமா அப்படின்னா, இதுக்கு மேல பிரமாணம், இது சத்தியம், அந்த இடம் தான் அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சி என்னன்னா, இந்த குமாரமங்கலம் சாம்பமூர்த்தி சஷ்யல் மூர்ச்சியா விழுந்தாரோ இல்லையோ தோண்டின்னு இருக்கிறது. அப்ப என்ன சொல்லிட்டு விழுந்தார்? நிறுத்து நிறுத்து நிறுத்து, சதாசிவம் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு விழுந்தாரோ இல்லையோ. அவர் மூர்ச்சியா விழுந்துட்டார். அதுக்கப்புறம் மூர்ச்சை தெளிஞ்ச உடனே கூப்பிட்டு பெரியவா எல்லாரும் விசாரிக்கிறார், நீ தோண்டிண்டே இருந்தவன் திடீர்னு அந்த இடம் வந்தோடனே ஏன் என்னமோ கத்திண்டு விழுந்தையே, ஏனால மூர்ச்சியா விழுந்த அப்படின்னா, அப்ப சாம்பமூர்த்திகள் சொன்னதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். இவர் பெரியவா சொன்னான்னு தோண்ட ஆரம்பிச்சாராம். அந்த இடத்த தோண்ட ஆரம்பிச்சோன்னா 1 அடி 1 அடி 2 அடி 3 அடின்னு இப்படி போக ஆரம்பிச்சோன்னு அந்த பள்ளத்திலேந்து ஒரு சின்ன குழந்தை மாதிரி ஒரு சன்னியாசி உருவம் தெரிஞ்சுதான். இவர் மம்முட்டியால தோண்டின்னு தான் இருக்கார். தோன்றதே என்னன்னா பார்த்தாக்கா அதுல இருந்து ஆவிர் பவிக்கிறாப்புல ஒரு குழந்தை உருவமா ஒரு சன்னியாச உருவம் தெரியுது. இவர் பள்ளம் ஜாஸ்தி ஆக தோண்ட என்னன்னா அந்த உருவமும் பெருசாயிண்டே வருது. குழந்தையா தெரிஞ்சது உடனே இப்படியாச்சு பெருசா தோன்றது. அந்த கபாலத்துக்கிட்ட இவர் போய் மண்வெட்டி பட்டோ அந்த க்ஷணம் என்ன எடுத்தினர், ஆகாசத்துக்கு பூமிக்குமா அந்த சந்நியாச ரூபம் விஸ்வரூபம் எடுத்தாப்புல நிக்கிறது. பார்த்தா சர்வாங்க விபூதி ருத்ராட்சம் காஷாய தண்டத்தோட அப்படியே ஈஸ்வர ஸ்வரூபமா ஒரு எதிகளோட ஸ்வரூபம் ஏத்தாப்புல இருக்கு. அவர் சதாசிவம் சதாசிவம் சதாசிவம்னு ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவருக்கு முன்னால 100கணக்கான வேத வித்துக்கள்லாம் உட்காந்து உபனிஷத் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறார். இத சீனெல்லாம் இந்த சாம்பமூர்த்தி சாஸ்திரிகளுக்கு தரிசனம் தெரியறது. அந்த ஜபம் பண்ணிட்டு சதாசிவம் சதாசிவம்னு சொல்லியிருந்தாரோ இல்லையோ, அப்படி ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கிற எய்தாப்புல உபனிஷத் பாராயணம் பண்ணிக்க நிறுத்து 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 சதாசிவம் 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 அப்படின்னு சொல்லி இருக்கார். அதையே தான் இந்த சாம்பமூர்த்தி சாஸ்திரிகளும் நிறுத்து 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 சதாசிவம் சதாசிவம்னு சொல்லிட்டு மூர்ச்சியா விழுந்துட்டார். இப்போ சொன்னார். அதனால அவர் சொல்லியிருந்தார் சதாசிவம் சதாசிவம் நிறுத்து நிறுத்துன்னு எய்தாப்புல இருக்கவாளை பார்த்து நானும் அதையே சொல்லியிருக்கேன் போல இருக்கு. அதை பார்த்து காதுல வாங்கி நிறுத்தினால நானும் அப்படியே சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல, பிரக்ஞை இல்லை, நான் விழுந்துட்டேன் அப்படின்னு. எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம். பெரியவா காமிச்ச இடத்துல எப்படி விஸ்வரூபம் எடுத்துன்னு ஒரு சன்னியாச ரூபம் தெரியறது, ஒரு மகானோட தரிசனம் கிடைக்கிறது அப்படின்னு. ஏதோ 300 வருஷத்துக்கு முன்னால அவர் இருந்தார், ஒரு பீடாதிபதியா இருந்தார், ஒரு சன்னியாசியா இருந்தார், அவர் சித்தியானார். அவரோட சரீரத்தை தூக்கி ஒரு இடத்துல பூமிக்கு அடியில வச்சு புதைச்சா மேல ஏதோ
பிருந்தாவனம் கட்டினா, ஒரு அதிஷ்டானத்தை வச்சா அப்படின்லாம் நமக்கு தோன்றது. ஆனா இங்க பாருங்க, 300 வருஷத்துக்கு அப்புறமும் அந்த இடத்தை தோண்டி பார்த்தா அந்த இடத்துல ஆகாசத்துக்கு பூமிக்கும் விஸ்வரூபத்தோட அந்த மகானோட தரிசனம் கிடைக்கிறது. அப்படின்னா மகான்களோட சமாதிக்கெல்லாம் போறதே நாம எவ்வளவு ஜாகிரதையா இருக்கணும்ங்கிறது இது நமக்கு உணர்த்துறது. ராமசாமியர் தான் பெரியவா சொல்லி இந்த இடத்தெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து மடத்துக்கு இன்னைக்கு அது அந்த அதிஷ்டானமா இருந்துட்டு இருக்கு. அந்த ராமசாமியர் குடும்பத்துல அவ சந்ததி டாக்டர் கோவிந்தன் அப்படின்னு பேரு, மெட்ராஸ்ல பிரபல டாக்டரா இருந்தவர். அவளும் தொடர்ந்து கைங்கரியம் இருந்தா. அவளுக்கு ஒரு ஆசை, அது அந்த வளவனூர் அந்த வடவாம்பலம் கிராமங்கிறது கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ள தள்ளி இருக்கு இந்த மெயின் ரோட்ல இருந்து. இது விழுப்புரம்ல இருந்து பன்ருட்டி போற வழியில நடுப்பருக்கு சிறுகள்ளிப்பட்டி அப்படின்னு இந்த பஸ் ஸ்டாப் பேர் சொல்லுவா. அதுல இறங்கி உள்ளுக்குள்ள ஒரு 1 கிலோமீட்டர் நடந்து போகணும். இன்னைக்கும் தீவிர ஒரே வயல் வரப்பாதான் இருக்கு, தோப்பாதான் இருக்கு. இந்த மெயின் ரோட்ல இருந்தே இந்த உள்ளுக்குள்ள மாதிரி ஒரு மகானோட அதிஷ்டானம் இருக்கு, அதை எல்லாரும் வந்து தரிசனம் பண்ணி அனுகிரகம் அடையணும் அப்படின்னு இந்த பக்தாளுக்கெல்லாம் ஆசைப்பட்டு ஒரு பெரிய ஆர்ச்சி வேணா போடலாம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு பெரியவாள்கிட்ட உத்தரவு கேட்டாலும். அப்ப பெரியவா சொன்னா, ஐயோ அவரை ஏண்டா எல்லாத்தையும் காமிச்சு கொடுக்குறேன், அவர் பாட்டுக்கு ஏகாந்தமா தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார், இப்படி ஆர்ச்சி கரிச்சு போர்டெல்லாம் போட்டு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எங்க கூட்டம் கூடணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு பெரியவா சொன்னாலும். அவர் சொன்ன, இல்ல இப்படி ஒண்ணு இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதானே, ஒரு ஏதோ ஒரு குறிப்பு சொன்னாதானே எல்லாரும் போய் தரிசனம் பண்ணுவா, பார்க்க முடியும். இந்த இடத்துல ஒரு போர்டையோ கொடையோ ஏதோ ஒண்ணு ஆர்ச்சி பார்த்தா தானே இந்த இடத்துல ஏதோ இருக்கார் சுவாமி இருக்கார் போகலாம் அப்படின்னு தோணும். அதுக்காக சொல்லறதுக்கு தானே போடுறது அப்படின்னாலும். அதுக்கு பெரியவா சொன்னாலும், நீ இப்படி எல்லாம் போட்டு அவர் இங்க இருக்காருன்னு எல்லாரையும் ஜனங்களை அங்க அனுப்பணுங்கிற அவசியம் இல்லை. யாரார கூப்பிட்டு தரிசனம் கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணணும்னு அந்த ஆச்சாரியாளுக்கு தோன்றதோ, யாருக்கெல்லாம் அந்த பாக்கியம் இருக்கோ அவளை வரவழிச்சு அவரே கொடுப்பார். மகான்களோட அனுகிரகத்தெல்லாம் ஈஸ்வராங்கத்தை எப்படி அடையணும், நம்ம போய் 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 அவளை தொந்தரவு பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை. நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணியே தீர்றது அப்படின்னா நாம எங்க இருந்தாலும் விடாந்தோடையும் நம்மளை கூப்பிட்டு போய் அவ நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணிடுவா. அதனால அப்படி வலிய அவ கூப்பிட்டு அனுகிரகம் பண்ணட்டும், எல்லாரும் அப்படி போய் தேடின்னு போய் பார்க்கட்டும். அதனால நம்ம ஒன்னும் சொல்லி கிள்ளி யாரையும் அந்த மகானை பிரபலப்படுத்தணுங்கிற அவசியம் இல்லை. யாராருக்கெல்லாம் பிராப்தம் இருக்கோ அவ கிடைக்கும் அவளுக்கு அப்படின்னு பெரியவா சொன்னா. அப்படின்னு இன்னி வரைக்கும் எந்த ஒரு குறிப்பும் இல்லாத அப்படியே தான் நடந்துட்டு வருது. ஏக்கு சொல்றேன், நமக்கு அதெல்லாம் பிராப்தம் கிடைக்கணும். இதுக்கப்புறமானு இதை தெரிஞ்சின்றதுக்கு அப்புறமானு நாம எல்லாம் விழுப்புரத்திலேருந்து பன்ருட்டி போற வழியில போறதே எத்தனையோ பேர் கார்ல எல்லாம் போறோம். இது விழுப்புரத்திலேருந்து கும்போணம் போற வழியில தான் இருக்கு. அப்படி போற வழியில போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு அந்த ஆச்சாரியால ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு போகலாம். அப்ப ஏற்பட்ட மகான் அதைத்தான் 1927 வருஷம் பெரியவா கண்டுபிடிச்சு உலகத்துக்கு கொடுத்தா. இப்படி இல்லாம பல அதிசயங்களை பண்ணிட்டு பெரியவா கடலூர், விருத்தாச்சலம், கள்ளக்குறிச்சி, ஆத்தூர் வழியால சேலத்துக்கு வந்தா. விருத்தாச்சலத்துக்கு பெரியவா வந்தா. விருத்தாச்சலம் பெரிய க்ஷேத்திரம், விருத்தகிரீஸ்வரர் சுவாமி. விருத்தாச்சலம் இந்த வடவாம்பலத்துல ஆத்மபோதேந்திரான்னு சொன்னமே, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்னன்னா, இந்த வடவாம்பலத்துல சித்தியான இந்த ஆத்மபோதேந்திரோட பிறந்த ஊர் விருத்தாச்சலம். விருத்தாச்சலத்துல பிறந்து காஞ்சிகாம கோடி பீடாதிபதிகளை அலங்காரம் பண்ணி அப்புறம் இந்த வடவாம்பலத்துல சித்தியானதா அவளோட சரித்திரம் சொல்றது. விருத்தாச்சலம் முதலான ஊருக்கெல்லாம் போயிட்டு பெரியவா சேலத்துக்கு போனா. அந்த சேலத்துல ஒரு இஸ்லாமிய பக்தர், அவர் பெரியவா மேல இந்த பந்தனம் அப்படின்னு சொல்ற, லிங்க பந்தனம், நாகபந்தனம், மயூர பந்தனம் அப்படின்லாம் சொல்றா இல்லையா, இத மாதிரில கவிதையெல்லாம் எழுதினார். எதுலன்னா சமஸ்கிருதத்துல. சமஸ்கிருதத்துல அவர் பெரிய கவிதையெல்லாம் எழுதினு ஒரு இஸ்லாமிய பக்தர் வந்து பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் அர்ப்பணம் பண்ணின. பெரியவா மேலேயே எழுதின கவிதைகள். பெரியவாளுக்கு ஒரே ஆச்சரியம், ஒரு இஸ்லாமியரா இருந்துன்னு எப்படி உனக்கு சமஸ்கிருதத்துல ஒரு கவிதை எழுதுற அளவுக்கு, அதுவும் இந்த பந்தனம் பண்ற கவிதையெல்லாம் எழுதுற அளவுக்கு பாண்டித்யம் இருக்கே, எப்படி உனக்கு இது பரிச்சயமாச்சு கிடைச்சது அப்படின்னா, அவர் தன்னோட குடும்ப பாரம்பரியத்தை சொன்ன. இல்லை, எங்க குடும்பத்துல எல்லாருமே பெரிய, எங்க தாத்தா அப்பா எல்லாருமே பெரிய சம்ஸ்கிருத வித்வான்கள், அப்படி பரம்பரையா வந்ததுதான் எனக்கும் இந்த வித்தை அப்படி இல்லாம சொல்லி பெரியவாளை பார்த்தோன்னு எனக்கு ஈஸ்வரனா தோன்றது, அவளுக்கு கவிதை பாடணும்னு தோணித்து, அதனால எழுதினு வந்து அர்ப்பணம் பண்ணேன் அப்படின்னு. பெரியவா ரொம்ப அவரோட ஏகாந்தமா அவருக்கு தரிசனம் கொடுத்து அவரோட அளவலாவிட்டு, இதே மாதிரி இன்னும் உங்க பரம்பரையில இதை தொடர்ந்து வராப்பல பண்ணி இந்த வித்தைய விட்டுடாதீங்கோ அப்படின்லாம் சொல்லி பெரியவா பண்ணா. எப்படி எல்லாம் இருக்கு பாருங்களேன், ஆச்சரியமா. எந்த இடத்துல யாரு என்ன இருக்கும்னே நம்மளால அனுமானிக்க முடியல, யூகிக்க முடியல. பெரியவா யாத்திரையில
என்னென்ன இருக்கு, எங்கெங்க என்னென்ன விசேஷம் இருக்குங்கிறது கோவில் குளத்தோட பெருமையெல்லாம் சொல்றது இல்ல. மனுஷாளுக்குள்ளேயே இப்பேற்பட்ட பக்தாள்லாம் இருக்கா, எத்தனை ரத்தனங்கள்லாம் இருக்கு, எவ்வளவு சாதுக்கள்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத உலகத்துக்கு தெரியறாப்புலயே பண்ணிட்டு வராப்புல இருக்கு. இப்படி எல்லாம் பண்ணி வந்த பெரியவா பவானி நெருஞ்சிப்பேட்டை வழியால மேட்டூருக்கு வந்தா. மேட்டூர்ல பெரியவா தங்கி எல்லாம் பூஜை எல்லாம் பண்ணி அந்த ஜனங்களுக்கு எல்லாம் பண்ணா. இந்த நெருஞ்சிப்பேட்டையில இருக்கிறது மலை மேல ஏறி 25 கிலோமீட்டர் மலை மேல ஏறி காவேரி பாயிற அழக பாப்பா. பார்த்தேன்னா தெரியும், ஹோகனைக்கல் அப்படின்னு இருக்கு தர்மபுரி ஜில்லால. அங்கேருந்து பார்த்தா அங்கதான் காவேரி தமிழ்நாட்டுக்குள்ள என்டர் ஆகி வருது. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கீழே பாஞ்சு ஓகனைக்கல் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல ரொம்ப ரம்மியமா இருக்கும். பெரியவா அந்த இடத்துக்குலாம் போய் ரொம்ப ரசிச்சிருக்கா. பெரியவாளுக்கு எல்லாத்துலயுமே ஒரு ஆசை உண்டு. அதுவும் இந்த இயற்கை அழகெல்லாம் ரசிக்கிறது அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷம். இப்படிதான் இங்கேயும் போய் இந்த காவேரி பாயிற அழகு, அந்த வனப்பு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இப்படி சூலூர் மார்க்கமா கோயம்புத்தூருக்கு வந்தா. 1927 வருஷம் ஏப்ரல் மாசம் கோயம்புத்தூர் விஜயம். கோயம்புத்தூர்ல சிருங்கேரி மடத்துல தங்கி பெரியவா பூஜை பண்ணியிருந்தா. ஆச்சரியம், கோயம்புத்தூர்ல பெரியவா தங்கி இருந்து பூஜை பண்ணி எல்லாம் பண்ணினது சிருங்கேரி மடத்துல. ஏதோ எப்படி அந்த காலத்துல கூட சமீப காலம் வரைக்கும்லாம் கூட எல்லாரும் 2 மடம் வித்தியாசம்லாம் இல்லாத எப்படி ஒத்துமையா இருந்திருக்கா, சிஷ்யாலாம் எப்படி இருந்திருக்கா. முன்னாலேயே பார்த்தோம், குன்னக்குடிங்கிற இடத்துல சிங்கேரி சுவாமியில சந்திரசேகர பாரதி வியாச பூஜையில இருந்தார். பக்கத்திலேயே பெரியவாளும் வியாச பூஜை பண்ணியிருந்தா. 2 பேரும் ஒருத்தருக்குத்தர் பரஸ்பரம் வர பக்தாட்டெல்லாம் விசாரிச்சிருந்தா அப்படின்லாம் சொன்னோம். அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல பெரியவா விஜயத்துல எங்க தங்கி இருந்தே எல்லாம் பண்ணினா அப்படின்னா சிங்கேரி மடத்துல தான் இருந்திருக்கா. ரொம்ப பிரம்மாண்டமான ஊர்வலம் நடந்தது. அந்த ஊர்ல பல பிரமுகர்கள் எல்லாம் இருந்தா. மீனாட்சி சுந்தர சஷில் அப்படின்னு பெரிய பரம பக்தர், மடத்துக்கு ஒரு தூணா இருந்து கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார். அவர்லாம் எல்லாம் பண்ண பெரியவா கோயம்புத்தூர் விஜயம். அங்கேருந்து முள்ள பாலக்காட்டுக்கு விஜயம் பண்ண. கேரள விஜயம். கேரள தேசம் பரசுராம கஷேத்திரம் அப்படின்னு. அந்த பரசுராம கஷேத்திர பரசுராமரால உற்பத்தி பண்ணப்பட்டது. அதுல ரொம்ப சிறந்த நமது பகவத் பாதாள் அவதாரம் பண்ணின ஸ்தலம். அங்க பெரியவா யாத்திரைய தொடர்றா. அந்த கேரள விஜயத்தை பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அண்டப்பகுதி. கரும்பன கச்சை கடவுள் வாழ்க, அருந்தவர் கருளும் ஆதி வாழ்க, அச்சம் தவிர்த்த சேவகல் வாழ்க, நிச்சலும் ஈர்த்து ஆட்கொள்வோன் வாழ்க, சூழிரும் துன்பம் துடைப்போன் வாழ்க, எய்தினர்க்கு ஆரமுது அளிப்போன் வாழ்க, கூரிருள் புத்தொடு புனிப்போன் வாழ்க, பேரமை தோழி காதலன் வாழ்க, ஏதிலர்க்கு ஏதில்யம் இறைவன் வாழ்க, காதலர்க்கு எய்ப்பினில் வைப்பு வாழ்க, நச்சர வாட்டிய நம்பன் போற்றி, பிச்சமை ஏற்றிய பெரியோன் போற்றி, நீற்றொடு தோற்றவல்லோன் போற்றி, நாற்றிசை நடப்பன நடாய் கிடப்பன கிடாய் நிற்பன நெறி, சொற்பதங் கடந்த சொல்லோன், இச்சொற்பதங் கடந்த
தொல்லவோ உள்ளத்துணர்ச்சியில் கொள்ளவும் படான் கண்முதல் புலனார் காட்சியும் இல்லோன் விண்முதல் பூதம் வெளிப்பட வகுத்தோன் பூவில் நாட்டம் போன்றுயர்ந்து எங்கும் ஒளிவர நிறைந்து மேவிய பெருமை இன்றெனக்கு எளிவந்து அருளி அழிதரும் ஆக்கை ஒழியச் செய்த உன்பொருள் இன்றெனக்கு எளிவந்து இருந்தனன் போற்றி அழிதரும் ஆக்கை செய்தோன் போற்றி ஊற்றிருந்துள்ளம் களிப்போன் போற்றி ஆற்றா இன்பம் அலர்ந்து அலை செய்ய போற்றா ஆக்கையை பொறுத்தல் புகழே மரகதக் குவா அல் மாமணி பிறக்கம் மின் ஒளி கொண்ட பொன் ஒளி திகழ திசைமுகன் சென்று தேடினர்க்கு ஒளித்தூம் முறை ஒளி ஒற்றே முயன்றவர்க்கு ஒளித்தூம் ஒற்றுமை கொண்டு நோக்கும் உள்ளத்து உற்றவர் வருந்த உரைப்பவர்க்கு ஒளித்தும் மறைத்திறம் நோக்கி வருந்தினர்க்கு ஒளித்தும் இத்தந்திரத்தில் காண்டும் என்று இருந்தோர்க்கு அத்தந்திரத்தின் அவ்வையின் ஒளித்தும் முனிவு அறநோக்கி நனிவர கவ்வி ஆண் எனத் தோன்றி அலியனப் பெயர்ந்து வாழ்நுதற் பெண்ணென ஒளித்தும் சேண்வையின் ஐம்புலன் செலவிடுத்து அறுவரை தொறும் போய் துற்றவை துறந்த வெற்றுயிர் ஆக்கை அருந்தவர் காட்சியுள் திருந்த ஒளித்தும் ஒன்றுண்டு இல்லை என்றறிவொளித்தும் பண்டே பயில்தொறும் இன்றே பயில்தொறும் ஒளிக்கும் சோரனை கண்டனும் ஆர்மின் ஆர்மின் நான் மலர்பிணையலில் தாழ் தளையிடுமின் சுற்றுமின் சூழ்மின்
தொடர்மின் விடேன்மின் பற்றுமில் என்று அவர் பற்று முற்று ஒழித்தும் தன்னேரில் நோன் தானேயான தன்மை என்னேர் அணையோர் கேட்க வந்து இயம்பி அறை கூவி ஆட்கொண்டு அருளி மறையோர் கோலம் காட்டி அருளலும் உளையா அன்பு என்புருக ஓலமிட்டு அலைகடல் திரையில் ஆத்தார் தோங்கி தலை தடுமாறாம் வீழ்ந்து புரண்டலரி தலை தடுமாறா வீழ்ந்து புரண்டு அலரி பித்தரின் மயங்கி மத்தரின் மதித்து நாட்டவர் மருளவும் கேட்டவர் வியப்பவும் கடைக்களி தேற்றா தடப்பெருமதத்தின் கடைக்களிறு ஏற்றா தடப்பெருமதத்தின் ஆற்றேனாக அவயவயம் சுவைதரு போல்தேன் கொண்டு செய்தனன் ஏற்றாறு மூதூர் எழில் நகையறியில் வீழ்வித்து ஆங்கு அன்று அருட்பெரும் தீயில் அடியோம் அடிக்குடில் ஒருத்தரும் வழாமை ஒடுக்கினன் தடக்கையின் நெல்லிக்கனியன காயினல் சொல்லுவது அறியேன் வாழி முறையோ தரியேன் நாயேன் தான் எனச் செய்தது தெரியேன் ஆவா செத்தேல் அடியேற்கு அருளியது அறியேன் பருகியும் ஆரேன் விழுங்கியும் ஒல்லகில்லேன் செழுந்தன் பார்க்கடல் திரை புரைவித்து உவாக்கடல் நள்ளு நீர் உள்ள கந்ததும்ப வாக்கிறந்து அமுதம் மயிர்கால் தோறும் தெக்கிடச் செய்தனன்
கொடியேல் ஊந்தழை தெக்கிடச் செய்தனன் கொடியேல் ஊந்தழை குரம்பை தோறும் நாயுடல் அகத்தே குரம்பை கொண்டு இந்தேல் பாய்த்தி நிரம்பிய அற்புதமான அமுத தாரைகள் எற்பு துளைதொரும் ஏற்றினல் உருகுவது உள்ளம் கொண்டோர் உரு செய்தாங்கனக்கு உள்ளம் கொண்டோர் உரு செய்து ஆம்கனக்கு அள்ளூர் ஆக்கை அமைத்தனல் ஒள்ளிய கண்ணற்கனிதே களிரன கடைமுறை என்னையும் இருப்பதாக்கினன் என்னில் கருணை வாழ்ந்தேன் கலக்க அருளொடு பராமுது ஆக்கினல் பிரமன்மாரியா பெற்றியோனே பிரமன் மாலரியா பெற்றியோனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு பணமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே
மாயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.